Good morning, students. Today we'll discuss about nuclear fission reaction. Nuclear fission. Here, nuclear energy in the main source എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് nuclear energy the main source of nuclear energy is nuclear fission and fusion. Nuclear fusion reaction. Okay, here in the case of what is nuclear fission nu chodicha nammal oru heavy nucleus edukka. Okay, heavy nucleus ulla oru atom eduthal avade നമ്മൾ ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? There will be a reaction that is uranium 235 will convert into 23692 in which that is splitting into barium and krypton, that is 89. Okay, plus and they are splitting into two atoms, that is barium and krypton, by releasing 3 neutrons, and it also releases some energy, let it be 200 MeV. In the case of uranium, it is releasing 200 mega electron volt. Okay, ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ Q വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് 200 MeV. ഓക്കെ, ഹിയർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഹെവി ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു 2 ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് 3 neutrons. Okay, here this is nuclear fission reaction in which it is releasing some amount of energy also. Okay, nuclear fission reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. Here there are some important points regarding this fission. One is several neutrons have emitted in the fission process which can cause further fission, thereby producing a chain reaction. അതായത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ യുറേനിയം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുറേനിയം ഇപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോംബാർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? they are releasing 3 neutrons here, isn't it? And these 3 neutrons are reacting with uranium once more. Okay, and they are releasing അവിടെ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? they are releasing 3 neutrons each. Okay, so this is actually a chain reaction here. This is having a chain reaction. And actually nuclear fissionലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, now in fission of nucleus, many medium mass fragments can be formed. It can be formed as many medium mass fragments can be formed. Okay, depending upon the particular reaction 1, 2 or 3 neutrons may be emitted. അതായത് ഇതിലിപ്പം യുറാനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ 3 ന്യൂട്രോൺസ് ഒരൊറ്റ റിയാക്ഷനിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ റിയാക്ഷൻ 1 can be emitted, 1, 2 or 3 can be emitted. So there are forming many medium mass fragments. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, we can define the nuclear fission as heavy nucleus, it get excited and it split into lighter nuclei.
Okay, that is, nucleus of uranium is excited by absorbing a neutron and it is splitting into lighter nuclei like barium and krypton with the release of three neutrons and release of some energy here. Okay, now what is chain reaction? Chain reaction nu parnal, here we are considering uranium-235. Okay, here neutron is bombarded with uranium-235 and it's split. Actually it is getting two lighter nuclei, that is barium and krypton here, and it also releases three neutrons. As we said, it is releasing three neutrons here. Okay, these three neutrons എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? യുറാനിയം ആയിട്ട് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ബോംബാർഡഡ് വൺസ് മോർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ് ത്രീ ന്യൂട്രോൺസ് ഈച്ച്. അതായത് ഇവിടെയും 3 ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ഇവിടെയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so and പിന്നെയും അതിങ്ങനെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പോവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ല. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് അല്ല. ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് അല്ല എന്നല്ല, കൺട്രോൾഡ് അല്ലാതെ വരുമ്പം, ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതെന്തായി സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഡിസാസ്റ്ററസ് എഫക്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ആറ്റം ബോംബ് എന്നുള്ള കേസിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ്. ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ലീഡിങ് ദിസ് ആറ്റം ബോംബ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ്. ആസ് യു നോ, യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ +2 I think. Okay. Here this is leading, this chain reaction is led to the construction of, it is led to the construction of nuclear reactor. Okay, here nuclear reactor in the case ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റിയാക്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഡെഫിനിഷനായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ? ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫിഷൻ, ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ആറ്റം ബോംബ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്ററസ് എഫക്റ്റിലേക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. Okay, so nuclear reactor is a controlled nuclear fission reaction. Okay, here നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെയും നമ്മൾ uranium-235നെയാണ് ഇതാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ there are ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിന്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്? കുറേ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഫ്യൂവൽ. ആക്ച്വലി ഫ്യൂവൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? uranium-235. Here we are using the fuel as uranium-235-92. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫ്യൂവലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് uranium-235 ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഫ്യൂവൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് moderator. These are important. Okay, the second one is moderator.
Here moderator എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ it is used to slow down the fast moving neutrons. It is used to slow down the fast moving ന്യൂട്രോൺസ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോൺസ് യുറാനിയമായിട്ട് ബോംബാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടായി. ആ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യുറാനിയമായിട്ട് പിന്നെയും ബോംബാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഫാസ്റ്റാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ. അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ടറിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പാർട്ടാണ് എന്ത്, മോഡറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഹിയർ മോഡറേറ്റർ നമ്മൾ മോഡറേറ്ററായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ, heavy water we can write as D2O. As you are chemistry students, you know it, D2O. And we are also using the moderator as graphite rod also. Okay, here third part ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് is control rod. Here control rod is ആക്ച്വലി ഇവിടെ മോഡറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂട്രോൺസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം നല്ല ഹെവിയറായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നടക്കുക. അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മളൊരു ഷട്ടർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളിങ് മെഷീനാണ് എന്ത്, കൺട്രോൾ റോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡാണെന്ത്, മെഷീനായിട്ടല്ല, ഒരു റോഡാണെന്ത്, കൺട്രോൾ റോഡ്. അത് നമ്മൾ ഷട്ടർ മാതിരി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതെ അല്ലെ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക, കൺട്രോൾ റോഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാഡ്മിയമാണ്. Cadmium is a very good absorber of neutron. Here it is used to control the rate of fission. Also to shut down the reactor in the case of any emergency. ഇത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. കാഡ്മിയം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബോറോണും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now the fourth part is coolant. Coolant എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ actually coolant should have the high specific capacity. Coolant എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി. കൂളൻ്റ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മോഡറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് ബോംബാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ദേ. സോ ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണവും പിന്നെ ഇത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കാം. അപ്പം ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കൂളൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ കൂളൻ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു അവോയ്ഡ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആൻഡ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൂളൻ്റായിട്ട് ഹൈ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കൂളൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വി ആർ യൂസിങ് എയർ, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസും ലിക്വിഡുമായിട്ട് ലിക്വിഡും യൂസ് ചെയ്യാം. യു നോ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എയർ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആസ് വാട്ടർ ഹിയർ. ആക്ച്വലി വാട്ടർ ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ആസ് കൂളൻ്റ് or any carbon dioxide etc.
as we studied, first of all it was fuel, and then it was moderator. Fuel is here we are using fuel as uranium-235, and then as moderator is used to slow down the most moving neutrons. That is here we are using a moderator as water, high heavy water and graphite rod. And the third part is control rod. Control rod is actually like a shutter here. കാരണം ഷട്ടർ താത്തുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും അവിടെ റിയാക്ഷനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി ആക്ച്വലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം, ഈ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ റോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി കൂളൻ്റ്, ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഇസ് കൂളൻ്റ് ഹിയർ. കൂളൻ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു അവോയ്ഡ് any explosion, we can use this coolant. We should use a coolant with high specific capacity ഉള്ള കൂളൻ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ എനർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ we can use gas or liquid. Here liquid we are using as water, and if by gas as air. And the fifth part is shield. Actually shield is to prevent the penetration of neutrons into the atmosphere. നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ന്യൂട്രോൺസിന് will be having a tendency to go to penetrate to the atmosphere. It is actually the shield is a last part of the reactor, that is it will avoid, അല്ലെങ്കിൽ it will prevent the penetration of neutron. Okay, penetration of neutrons in the penetration help you to the atmosphere. Okay, these are the parts of main parts of nuclear reactors. Now we'll discuss about one more is there. What is actually this chain reaction will be in the steady motion or increase, or it will be getting increase, or it will be decreasing. Okay, so this chain reaction once started will remain steady, increase or decrease depending upon what is called the neutron reproduction factor. Depending upon the neutron reproduction factor. So what is neutron reproduction factor here? Here neutron reproduction factor or the multiplication factor is K. K is represented as K. It is the ratio of rate of production of neutrons to the rate of loss of neutrons. So multiplication factor or the neutron reproduction factor is the rate of production of neutrons by the rate of loss of neutrons. Okay, so the chain reaction will be steady, or the will be having steady increase or decrease depending upon the reproduction factor. That is, reproduction factor is defined as a ratio of rate of production of neutrons to the rate of loss of neutrons. അതായത് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ ലോസും കൂടെ റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക്
ന്യൂട്രോൺ റിപ്രൊഡക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടും. സോ ഇതിന് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇഫ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. കെ ഈക്വൽ ടു 1ൽ chain reaction will be steady here. Chain reaction steady ആയിരിക്കും. അതായത് the size of the fissionable material used is said to be critical size and its mass. Actually നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. If k is equal to 1, it is steady. Chain reaction is steady. And if k is greater than 1, the chain reaction is uncontrolled reaction. That is, it will takes place at a fast rate. അതായത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺകൺട്രോൾഡ്. ഓക്കെ, അത് അപ്പം ആ സൈസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്തായി മാറും? ഒരുപാട് വലിയ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എൻ ആറ്റം ബോംബ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആറ്റം ബോംബായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺകൺട്രോൾഡ് chain reaction. Now k is less than 1 ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? It will be a controlled chain reaction. k less than 1 ആവുമ്പോൾ അവിടെ controlled chain reactionും ഇത് uncontrolled chain reactionുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ? ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഐ മീൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ 3 കേസസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇസ് എ കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, which is having 5 parts: fuel, moderator, coolant, control rods and shield. Okay, then നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ്? ലൈക്ക് ബോംബൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ടുഡേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.